Today let us study about the characteristics of solutions of different types of second order homogeneous linear differential equations with constant coefficients. Here we have an initial value problem. Y double dash plus 5y dash plus 6y equal to 0 with initial condition y of 0 equal to 2 and y dash of 0 equal to 3. Since this is a second order differential equation, to solve this second order differential equation we need two initial conditions like this: y of 0 equal to 2 and y dash of 0 equal to 3. Does the solution has a maximal value? If exists, find the maximal value. Also sketch the graph of the solution and describe its behavior as t increases. Now we are starting with our differential equation y double dash plus 5y dash plus 6y equal to 0. From our given homogeneous differential equation, we can write the characteristic equation or auxiliary equation as m square plus 5m plus 6. That is, in the place of y square we can write m square. In the place of y dash we can write m. In the place of y it is actually m raised to 0 or 6. By solving this quadratic equation, we will get m equal to minus 2, minus 3. The roots are real and distinct. Hence, we have a general solution as y is equal to c1 e raised to minus 2t plus c2 e raised to minus 3t. Let us denote it as equation 1. We have already two initial conditions, y of 0 equal to 2 and y dash of 0 equal to 3. So to apply this in second initial condition, we are going to differentiate y. That is, y dash equal to c1 is a constant, derivative of e raised to 2t is minus 2 e raised to minus 2t, and similarly we can differentiate e raised to minus 3t as minus 3 into e raised to minus 3t. So first initial condition is y of 0 equal to 2, which means whenever t equal to 0, our y is 2. So substituting in equation 1, left side will be 2. And in the place of t we can substitute 0. Since e raised to 0 is equal to 1, equation 1 gives us 2 equal to c1 plus c2. So this is equation 4. Similarly, by applying the initial condition in the second equation, that is y dash of 0 equal to 3, whenever t equal to 0 we have 3. Y dash equal to 3, we will get another equation as 5. By solving equation 4 and 5 and eliminating c1 or c2, we will get c1 as 9 and c2 as minus 7. So by substituting the c1 and c2 in our equation 1, we will get the solution as 9 e raised to minus 2t minus 3 e raised to minus 7 e raised to minus 3t. This is our solution. Now we have to find the maximal point. So to find the maximum point, we need to y dash 0 substitute cheyum. So we will get some critical value. So critical value y il substitute cheyumbo maximum value kittum. So y dash 0 equate cheyidu, 0 equate cheyumbo minus 2c1 e raised to minus 2t minus 3c2 raised to minus 3t equal to 0 എന്ന് വരും. നമുക്ക് tയുടെ വാല്യൂ ആണ് കാണേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് e raised to 3t കൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് tയുടെ വാല്യൂ ln of 7/6 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി മാക്സിമം ഫംഗ്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ കാണാൻ ഈ ln of 7/6 എന്നുള്ളത് tയുടെ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ 9 e raised to minus 2t എന്നല്ലേ, അപ്പോൾ tയുടെ പ്ലേസിൽ ln of 7/6 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അഗൈൻ വി നോ ദാറ്റ് r ln x എന്ന് പറയുന്നത് ln of x raised to r ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം, ഒരു കണ്ടീഷൻ. അഗൈൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനും ലോഗറിതമിക് ഫംഗ്ഷനും ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. സോ e raised to ln x എന്ന് പറയുന്നത് x ആണെന്ന് അറിയാം. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ -2 ln of 7/6ൻ്റെ പ്ലേസിൽ ln of 7/6 raised to -2 എന്ന് എഴുതാം. അതുപോലെ -3 ln of 7/6ൻ്റെ പ്ലേസിൽ ln of 7/6 raised to -3 എന്ന് എഴുതാം.
ഇ റേസ് ടു എൽ എൻ ഓഫ് 7/6 മൈനസ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് 7/6 റേസ് ടു -2 തന്നെയാണ്. സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ബൈ മാക്സിമം ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 108/49 എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 2.204. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ്. അതായത് അത് 2 എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് മാക്സിമം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് 2.204 അതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യും. ദെൻ അത് സ്ലോലി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ഈ സൊല്യൂഷന് നമുക്കൊരു സ്റ്റഡി നടത്താം. Suppose we have a second order linear homogeneous differential equation with a constant coefficient. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ 3 കേസാണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അല്ലേ. റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ്. അപ്പം അതിൽ 2 റിയൽ നമ്പേഴ്സും പോസിറ്റീവ് ആവാം, 2 നെഗറ്റീവ് ആവാം, ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം 0. ഇത്രയും കേസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഏതാണെങ്കിലും ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് 2 എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. അതായത് C1 × e⁻m1t + C2 × e⁻m2t എന്നുള്ള ഫോമിലാണ്. ഫസ്റ്റ് കേസ് വെൻ ബോത്ത് എക്സ്പൊണൻസ് ആർ നെഗറ്റീവ്, അതായത് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ വന്നതുപോലെയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ടെൻസ് ടു 0. നോക്കൂ, നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടെൻസ് ടു 0 ആണ്. സൊല്യൂഷൻ 2 സംതിങ് അതിന് ഹൈക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് 0യിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റീസൺ 2 റൂട്ടും നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട്. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പോണൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ഗ്രോസ് റാപ്പിഡ്ലി, കാരണം എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് സൊല്യൂഷൻ റാപ്പിഡ് ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കും. തേർഡ് വൺ, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം 0 ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് അതർ വൺ ഇസ് നെഗറ്റീവ്, സപ്പോസ് ഒരു 0, -2 എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ അപ്രോച്ചസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അതായത് അതിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും, കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവണമെന്നില്ല, ബട്ട് ആഫ്റ്റർ എ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. Okay, this is next problem. 16y double dash minus 8y dash plus 145y equal to 0 with the initial condition y of 0 equal to -2 and y dash of 0 equal to 1. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് -b + or -√b² - 4ac/2 എന്നുള്ള ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ കേസിൽ 1/4 + or -3i ആണ് വരുന്നത്. ആൽഫ + or -i ബീറ്റയുടെ പൊസിഷനിൽ ആൽഫയുടെ പ്ലേസിൽ 1/4, ബീറ്റയുടെ പ്ലേസിൽ 3. അപ്പോൾ ആൽഫ + or -i ബീറ്റ ആണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ e⁻ αt × cos βt + i sin βt അല്ലേ. ഇവിടെ ആൽഫയുടെ പ്ലേസിൽ 1/4 ആണ്. സോ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1/4t × a cos 3t + b sin 3t. ദെൻ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ y dash of t കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. y dash of t കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് 2 ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നുള്ള ഫോമിലാണ്. ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ e⁻1/4t എഴുതി, സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് a cos 3tയുടെ -3 × sin 3t എന്ന് വരും. അതുപോലെ sin 3tയുടെ 3b cos 3t. അഗൈൻ നെക്സ്റ്റ് ടേം a cos 3t + b sin 3t ഇൻറ്റു e⁻1/4tയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരും. സോ നമ്മളത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു y dash of t എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ 2 എന്നുള്ളൊരു ഫോമിലാണ് വരിക. രണ്ട് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ -2 എന്നും ബിയുടെ വാല്യൂ 1/2 എന്നും കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ. y of t equal to e⁻1/4t × -2 cos 3t + 1/2 × sin 3t. ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പൊസിഷനാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഗ്രാഫ്. ഇതിൻ്റെ ഓസിലേറ്റിംഗ് നേച്ചറിന് കാരണം കോസ് ടി സൈൻ ടി എന്ന് പറയുന്ന ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് സൊല്യൂഷനിൽ. ഓക്കെ, ഇതിലും ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് വരാം. അതായത് എക്സ്പോണൻഷ്യൻ്റെ പവർ 0 ആവാം, പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള ചേഞ്ചസ് വരാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റഡി നമുക്ക് നടത്താം. ഓക്കെ, ആസ് ടി ഇൻക്രീസസ്, ഇവിടെ നമുക്ക് ആൽഫയുടെ പവർ 1/4 ആൽഫയുടെ പ്ലേസിൽ, that is as t increases e⁻t/4 also increases, and hence the solution of the above initial value problem oscillates infinitely. Okay, so when the roots of the characteristic equation corresponding to a second order homogeneous differential equation with a constant coefficient are complex roots, that is of the form
alpha plus or minus I beta, then general solution is the product of an exponential function e raised to alpha t and sum of two trigonometric functions a cos beta t plus b sin beta t. Presence of trigonometric factor indicates oscillations. If alpha less than 0, solutions are decaying oscillation. അതായത് decay ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് oscillations ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, ആൽഫ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ആൽഫ പോസിറ്റീവ് ആണ് 1/4. സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ഗ്രോയിങ് ഓസിലേഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഗ്രോയിങ് ഓസിലേഷൻസ് ആയി മാറിയത്. ആൽഫ 0 ആണെങ്കിൽ നൈദർ ഗ്രോസ് നോർ ഡീക്കേസ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ബട്ട് ഓസിലേറ്റ് സ്റ്റെഡിലി. സ്റ്റെഡിലി എന്തായാലും ഓസിലേഷൻസ് ആയിരിക്കും, കാരണം ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ആൽഫ 0 ആണെങ്കിൽ oscillates steadily. Next problem, y double dash minus y dash plus 0.25 y equal to 0 with initial condition y of 0 equal to 2 and y dash of 0 equal to 1/3. അതിന് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കാണാം. ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കാണുമ്പോൾ 0.25 എന്ന് പറയുന്നത് 1/4 ആണ്. ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. അതായത് എം സ്ക്വയർ മൈനസ് എം പ്ലസ് 1/4 equal to 0. അതെ, m equal to 1/2, 1/2 എന്ന് വരും. സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ആണ്, റിയൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് c1 plus c2t ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എം ടി എന്നാണ്, അതായത് 1/2 t എന്ന് വരും. അഗൈൻ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? y ഡാഷ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. c1 plus c2t ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു t ബൈ ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1/2 ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ടി ബൈ 2 എന്ന് കൊടുക്കാം, പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു ടി ബൈ 2 ഇൻറ്റു c1ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് 0 പ്ലസ് c2 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ജനറൽ c1 c2ൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ രണ്ട് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ. രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനിൽ സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റത്തത് y of 0 equal to 2, y dash of 0 equal to 1/3. അടുത്തത് y of 0 equal to 2, y dash of 0 equal to 2. അപ്പോൾ രണ്ട് കേസിൽ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ കാണാണ്. ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ y of 0 equal to 2, y dash of 0 equal to 2 എന്ന് പറയുന്നത് a ആണ് വരിക. y of t equal to 2 plus t raised to t by 2. ഇത് e raised to t by 2 എന്ന് പറയുന്നത് t ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ആവും. 2 plus t പോസിറ്റീവ് ആണ്, അതായത് ഇൻക്രീസ് ആണ്, ഗ്രോസ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി. സോ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ t ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇക്വേഷൻ എ എന്ന് പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഗ്രോസ് പോസിറ്റീവ്ലി. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ, അതായത് y of 0 equal to 2, y dash of 0 equal to 1/3 എന്നുള്ള ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ c1ൻ്റെ വാല്യൂ 2, c2യുടെ വാല്യൂ -2/3 എന്നാണ്. സോ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് y equal to 2 minus 2/3t e raised to t, അത് b എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനാണ് വരിക. ഇവിടെ അതെ t പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ e raised to t by 2 ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട്. ബട്ട് 2 minus 2/3t എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നെഗറ്റീവാണ് വരിക. അതായത് ടി ഇൻക്രീസ് അനുസരിച്ച് സെക്കൻഡ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ y dash of 0 equal to 1/3 എന്ന് പറയുന്ന ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് വരുന്നത്. രണ്ട് ഗ്രാഫും കൂടി നമ്മളിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്തത്, ബ്ലൂ കളറിലുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസ്. ഓക്കെ, ദ ജോമെട്രിക്കൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ വെൻ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട്സ് ആർ റിയൽ ആൻഡ് ഈക്വലി സിമിലർ ടു ദാറ്റ് when the characteristic roots are real and distinct. രണ്ട് കേസും സെയിം ആണ്. Exponents are either positive or negative, then magnitude of the solution grows or decays accordingly. Positive ആണെങ്കിൽ grow ചെയ്യുന്നു or it will decay.